प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। गर करते हैं अपनी मनमानी, गर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने। फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। घर पाना है मन की शांति, ओम शांति। आज इतना अच्छा गाना बाबा ने सुनाया है। चलो आज ओडिया मुरली पढ़ा। 27/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे बाबांक भली दयाशील एवं कल्याणकारी हुआ। बुद्धिमान तांको कहाजिब जिए निजे भी पुरुषार्थ करुथिबे एवं अन्य मानंकु मध्य कराउथिबे। बाबा कौन कहले? जी निजे पुरुषार्थ करथिबे आउ अन्य मानंकु भी कराउथिबे, तांकु प्रश्न रे बाबा कहले तुमे पिला माने निजर पाठ पढ़ा आधार रे केउ चेकिंग करि परिबो, तुमर पुरुषार्थ कौन? उत्तर रे बाबा कहले तुमे निजर पाठ पढ़ा आधार रे चेकिंग करि परिबो जे मु उत्तम पाठ करूछि ना मध्यम पाठ करूछि ना कनिष्ठ पाठ करूछि। सबुठारु उत्तम पाठ सेही मानकर कुहाजिबो जेउमाने अन्य मानंकु मध्य उत्तम कराउछन्ति, अर्थात सेवा करी ब्राह्मण मानकर वृद्धि करुछन्ति। तुमर मुख्य पुरुषार्थ हैला पुरुणा जोता अर्थात पुरुणा शरीर को त्याग करी नुआ जोता पिंधिबार। जेतेबेले आत्मा पवित्र होइजिबो सेतेबेले ताकु नुआ अर्थात पवित्र जोता बा शरीर मिलिबो। ओम शांति। पिलामाने दुई पटरु रोजगार करुछन्ति। गोटे हैला जोगर यात्रा एवं अन्यटी हैला 84 जन्मर चक्रर ज्ञानर स्मरण द्वारा रोजगार। एहाको कुहा जाए डबल आमदानी, किंतु अज्ञान काल होइथाए अल्प कालर क्षणस्थायी गोटे पट आमदानी। तुमर एही जोगरूपी यात्रार रोजगार बहुत बड़ रोजगार। एहा द्वारा तुमर
आयुष मध्य बड़ होता है। तुम्हें पवित्र मध्य होइथाओ एवं समस्त दुखरू मध्य तुम्हें मुक्त हो जाइथाओ। तेणु यह बहुत बड़ आमदानी। सत्य जुगरे आयुष मध्य बड़ रहिब। दुखर कौनसी नाम मध्य रहिब नाही, काहेकि ना सेठारे रावण राज्य ही नाही। अज्ञान काल में पाठपढ़ार सुख अल्प काल पाई रही थाए एवं अन्यटी है पाठपढ़ार सुख। शास्त्र पढ़िला वालांगु मिली थाए। यह द्वारा अनुसरणकारी मानकर कौनसी लाभ होई न थाए। एमाने तो अनुसरणकारी अथवा शिष्य मध्य नुहंती, कारण ना एमाने पोशाक आदि परिवर्तन करती ना घर द्वार छाड़ती। तेणु सेमानकु शिष्य बोली किपरि कुहा जाई परिबो। सेठारे तो शांति पवित्रता सबकिछि रहिछि। एठारे तो अपवित्रता, तेणु घरे घरे केते अशांति हेउछि। तुमकु एबे ईश्वरंकर मत मिलुछि। एबे तुमे माने निजर पितांकु मने पकाओ। निजकु ईश्वरीय गवर्नमेंट सरकार बोली मने कर, किंतु तुमे गुप्त। तेणु तुम मानकु केते आंतरिक खुशी रे रहिबा उचित। एबे आमे श्रीमत रे चालुछु। तांकर शक्ति द्वारा आमे स्वत्व प्रदान हेउछु। एठारे तो कौनसी राज्य भाग्य नेबार नाही। आमर राज्य भाग्य नुआ दुनिया रे हेबो। वर्तमान तुमे माने एही सब कथा को जानिछ। एही लक्ष्मी नारायणकर 84 जन्मर कहानी को तुमे माने कहि परिबो जे कौनसी मनुष्य हुअन्तु अथवा केते प्रवीण शिक्षादाता हुअन्तु, किंतु जणे हेले भी एपरी कहि परिबे नाही जे एठाकू आसिले आमे तुमकु लक्ष्मी नारायणकर 84 जन्मर कहानी शुणाइबु। तुम मानक बुद्धि रे एबे स्मृति रहिछि। तुमे विचार सागर मंथन मध्य करूछ। वर्तमान तुमे माने ज्ञान सूर्यवंशी, पुणी सत्य जुगरे तुमको विष्णुवंशी कहुब। ज्ञान सूर्य प्रकटित हेले एही समय रे तुमको ज्ञान मिलुछि ना। ज्ञान द्वारा ही सद्गति होता है। अधा कल्प ज्ञान चलुछि, पुणी अधा कल्प अज्ञानी हो जाउछन्ति। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य अछि। तुमे माने एबे बुद्धिमान हेउछ। तुमे जेते जेते बुद्धिमान हेउछ, अन्य मानकु मध्य निज समान करिबार पुरुषार्थ करूछ। तुमर पिता दयार सागर कल्याणकारी। तेणु पिलामानकु मध्य एही भली हेबाकु पड़िबो। जदि पिलामाने कल्याणकारी न हेबे तेबे तांकु कौन कुहाजिबो। गायन मध्य अछि ना, हेमते बच्चे मदे दे बाप। यह मध्य निश्चित दरकार, नचेत संपत्ति किपरि पाइबो। सेवा अनुसारे तो तुमे संपत्ति पाउछ। यह तुमर ईश्वरीय मिशन अटे ना। जेपरि ख्रीस्टियान मिशन, इस्लामी मिशन रहिछि, से माने निजर धर्म को बढ़ाई चलीछंती। सेही भली तुमे माने मध्य निजर ब्राह्मण धर्म एवं दैवी धर्म को बढ़ाउछ। ड्रामा अनुसारे तुमे माने निश्चित बाबांकर सहयोगी हेब। कल्प पूर्वरु जेउ अभिनय करिथिल ताहा निश्चित भावरे करिब। तुमे देखुछ प्रत्येक निज निजर उत्तम मध्यम कनिष्ठ अभिनय करुछंती। सबुठारु उत्तम अभिनय सेही माने करुछंती जेउ माने कि अन्य मानंकु उत्तम करुछंती। तेणु समस्तंकु बाबांकर परिचय देई आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझिबाकु पड़िबो। ऋषि मुनि आदि मध्य नेति नेति बोली कहि आसुछंती, पुणी सर्वव्यापी बोली मध्य कहि देउछंती, कारण से माने किछि भी जानि नाहंती। ड्रामा अनुसारे आत्मार बुद्धि मध्य तम प्रधान होई जाउछि। एहाकु शरीरर बुद्धि बोली कुहाजिबो नाही। आत्मा रे ही मन बुद्धि रहिछि। एही कथा को भल भाबरे बुझी चिंतन करी पुणी अन्य मानंकु बुझाइबाकु हेबो। सेमाने शास्त्र आदि शुणाइबा पाई केते मठ अथवा दुकान आदि खोलिछंती। सेहीपरि तुमर मध्य दुकान अछि। बड़ बड़ सहर मानंकरे बड़ बड़ दुकान दरकार। जेउ पिला माने बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होइथांती तांको पाखरे बहुत संपत्ति रहिथाए। जदि यथेष्ट संपत्ति नथिबो तेबे काहाकु देई मध्य पारिबे नाही। धारणा मध्य क्रमानुसारे होइथाए। तेणु पिलामानंकु भल भावरे धारण करिबाकु हेबो, जेपरि अन्य मानंकु बुझाई पारिबे। बाबांको ठारू संपत्ति नेबा एहा कौनसी बड़ कथा नुहे, गोटिए सेकेंडर कथा। तुमे आत्मा माने बाबांको जानिगल, तेणु बेहद्र मालिक होइगल। मालिक मध्य क्रमानुसारे थांती। सेठारे राजा भी मालिक तो प्रजा माने मध्य निजको मालिक बोली कहिबे। एठारे मध्य समस्ते आमर भारत बोली कहउछन्ते ना। तुमे मध्य कहूछ श्रीमत आधार रे आमे निजर स्वर्ग स्थापन करूछु। स्वर्ग रे मध्य राजधानी अछि एवं राजधानी रे अनेक प्रकारर पद मध्य रहिछि। तेबे उच्च पद पाइबा पाई
ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ଏବେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ତାହା ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ଚାଲିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ କାହାର ନମ୍ବର କମ୍ ହୋଇଗଲେ ହୃଦଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହା ତ ବେହଦର କଥା। ଯଦି ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବ ତେବେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବ କି? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବ? ଲୋକମାନେ ତ ଜୀବଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଜୀବଘାତ ଆଦି କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ତ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅବିନାଶୀ। ବାକି ଶରୀରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶରୀର ରୂପୀ ପୁରୁଣା ଜୋତାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୈବୀ ଜୋତା ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛି? ଆତ୍ମା। ଯେପରି ପିଲାମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ମୋତେ ନୂଆ ପୋଷାକ ଦିଅ, ସେହିପରି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ପୋଷାକ ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଆତ୍ମା ନୂଆ ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଶୋଭା ପାଇବ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ହୋଇଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ଶରୀର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଶ୍ୱେତ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱେତ ପ୍ରଧାନ ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆର ପିତୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ପତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ କଳିଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କେହି ବି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବେ ବେହଦର ବାବା, ଯିଏକି ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗତ ଜିତ ହୁଅ। ଜଗତ ଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ବଂଶୀ ହୁଅ। କଥା ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ପିଲେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ହେଲେ ବାବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର। ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ବାପାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପୁଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ 3 ଜଣ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମିଳିଛନ୍ତି। ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁ କରିବା ଦରକାର। 60 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାଇଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବାହାରିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ସତ୍ଗୁରୁ ହେଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ସତ୍ଗୁରୁ ହେଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ଗୁରୁ କରିଛି। ଯେବେ କି ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଯିବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯାଇ ପୁଣି ଆମକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ତ ଅନେକଙ୍କର ହେଉଛି, ପୁଣି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ପୁଣି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କ କୋଳକୁ ଟେକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁର ରହସ୍ୟକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇପାରିବେ ନା, ଯାହାକି ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ନାମ ଭାରତ ହିଁ ରହିଆସିଛି। ଗୀତାରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା, ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବାର ଖେଳ। ଏଥିରେ କିପରି ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବା ହେଉଛି, ଏହା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ।
ଶୂଦ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ହୋମ୍ ଶୋର ଅର୍ଥ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଏବଂ ଓମ୍ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ନ ଜାଣି ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ କିପରି ଆମେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପୁଣି ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଯେତେ ବି ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏଠାକୁ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟର କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏକଥା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବଂଶାବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ ହେବ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି କେହି ଭୁଲ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାବାକ୍ୟ ରତ୍ନ ହୀରା ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯଦି ଭୁଲରେ ବାହାରିଗଲା ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ କରି ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏ କଥାକୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ। ଦୁନିଆରେ ତ ପରସ୍ପରର ଚେହେରା ଦେଖି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ମାତ୍ର କେତେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅନେକଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁମକୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ତୁମେ ହେବ ନା। ମୁଁ କ'ଣ ପତିତ ଯେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବି? ମୁଁ କ'ଣ ପତିତ ଯେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବି? ତୁମର କାମ ହେଲା ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଯିଏ ଯେତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ। ଏହି କାନ ତୁମର ସୁନାର ପାତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ତୁମେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ଧାରଣା ଭଲ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଧାରଣା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାନୁସାରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତରବାରୀରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଧାର ରହିଥାଏ। ତାହା ତ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଅଲଫକୁ ମନେ ପକାଅ। ଦୁନିଆର ବିନାଶ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆଣିବିକ ବୋମା ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନା ସେନା ଦରକାର ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଆଜିକାଲି ତ ଏଭଳି ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପକାଇ ପାରିବେ। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସି ବସି ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ କରିବେ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସାମଗ୍ରୀ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖେଳ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ପୁରା ହେଉଛି। ବାବା ହିଁ ଆସି ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଚେହେରା ମନୁଷ୍ୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କାହାର ସେନା ଅଟ? ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ବାବା ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ତୁମକୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ କଥାକୁ କେଉଁଠିକି ନିଆଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ କଥାକୁ କେଉଁଠିକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ପୋଲ ତିଆରି କରିପାରିବେ କି? ଏସବୁ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। କେବେ ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛ, ତେବେ କୁହ ବାଃ, ଏପରି କିଏ ଥିବ ଯିଏକି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁନଥିବ? ଆମେ ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାନୁଛୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପଢ଼ୁନାହଁ ଯେତିକି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ଆମେ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଭକ୍ତିର କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକଥା କେତେ ସହଜ କରି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ନିଜ ସମାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ହେତୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ହିଁ କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଅଥବା 15 ଦିନରେ କୋର୍ସ କରି ପୁଣି ନିଜ ସମାନ କରିବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଅଥବା ରାଜଧାନୀ ଅଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ଅବାକ ମାନେ ପ୍ରଚାର ହେବ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବିନା କିଛି ଆୱାଜ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କର, ତେବେ ବହୁତ ଆସିବେ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ବାବା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ରିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବାର ଭୁଲ କେବେ ହେଲେ କରିବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ ହତୋତ୍ସାହ ହେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟର ଏକାଗ୍ର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏବଂ କରାଉଥିବା ଏକାନ୍ତବାସୀ ଭବ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ବିସ୍ତାରରେ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା। ଚାହେଁ ବୀଜ ରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ, ଚାହେଁ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଭବ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ଦିଅ। ଚାହେଁ ଫରିସ୍ତା ପଣିଆର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଅ ତେବେ ତୁମକୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ। କେବଳ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନରେ କ'ଣ କହିଲେ? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକମ୍ପନ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।